चलिए बुलेटिन की शुरुआत में बताते हैं मौसम का हाल। पश्चिम बंगाल में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर यानी निम्न चाप के कारण कोलकाता और दक्षिण बंगाल के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। कोलकाता में आज हल्की से मध्यम बारिश लगातार जारी रहेगी। मूसलाधार बारिश के होने की उम्मीद है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाएं चलेंगी। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अब बात करें दक्षिण 24 परगना की, तो वहां कल रात से ही लगातार भारी बारिश हो रही है। तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने पूरे जिले में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। यहां तक कि 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है और इसी वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुंदरवन इलाके में फेरी सर्विस को बंद कर दी गई है और लगातार वहां पे माइकिंग कर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। नदी और समंदर का जल स्तर बढ़ गया है। गंगा सागर, मौसूनी, फ्रेजरगंज, नामखाना, पत्थर प्रतिमा, गोसाबा और कुलतली जैसे कई इलाकों में बांध काफी कमजोर हो चुके हैं और कई जगह नमक मिला पानी गांवों में घुसने भी लगा है। प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। जिला, सब डिवीजन और ब्लॉक लेवल पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। सभी ब्लॉकों में सूखा खाना और पानी के पाउचेस भी वहां पे स्टॉक में रखा गया है, लोगों तक पहुंचाई जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत ही मदद की जा सके। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले 48 घंटे काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि ये लो प्रेशर यानी डिप्रेशन में बदल सकता है, जिससे बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में और भी तेज बारिश हो सकती है। तो फिलहाल सभी से यही अपील है कि सतर्क रहे, बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकले और प्रशासन की गाइडलाइंस को फॉलो करें। तो अलीपुर मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है कि आज यानी गुरुवार से आने वाले 2 से 3 दिनों में लगातार कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश लगातार जारी रहेगी। रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी। हालांकि आसमान साफ भी रहेगा, मध्यम बारिश भी हो सकती है, कभी तेज बारिश भी हो सकती है, इसीलिए गाइडलाइंस को मान के चलें। आपके होंगे हर सपने साकार, चालू करो अपने कपड़ों का व्यापार। मैन्युफैक्चर प्राइस में माल देंगे भैया। कुर्ती 55 से चालू हो जाता है, साड़ी 115 से चालू हो जाता है। 15,000 प्रोडक्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। कब तक न्यूज देखोगे? ये समय आ गया है न्यूज बनाने के लिए। वेस्ट बेंगलेर सब डिस्ट्रिक्टे বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং বেশিরভাগ দিনই দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাগুলোতে আইদার ফেয়ারলি হোয়াইট স্প্রেড অথবা হোয়াইট স্প্রেড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ডে টু ডে হচ্ছে এরকম, সেটা হচ্ছে যে 28 তারিখ আজকে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাগুলোতে হোয়াইট স্প্রেড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে, অর্থাৎ জেলাগুলোর অধিকাংশ স্থানে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে এবং উত্তরবঙ্গের সব জেলাগুলোতে স্ক্যাটার্ড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামীকাল এবং আগামী পরশু 29-30 দুদিন দক্ষিণ এবং উত্তরবঙ্গ দু জায়গাতেই, দক্ষিণবঙ্গ উত্তরবঙ্গ দু জায়গাতেই প্রতিটা জেলাতে আপনার হোয়াইট স্প্রেড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তারপরে চতুর্থ দিন 31 তারিখে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় ফেয়ারলি হোয়াইট স্প্রেড, উত্তরবঙ্গের সব জেলায় হোয়াইট স্প্রেড রেনফলের সম্ভাবনা রয়েছে। 1 তারিখে উত্তরবঙ্গের একদম উত্তরে যে 5টা জেলা সেখানে আপনার হোয়াইট স্প্রেড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং বাকি জেলাগুলোতে ফেয়ারলি হোয়াইট স্প্রেড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় স্ক্যাটার্ড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 2 তারিখে বৃষ্টি কমে যাচ্ছে। 2 তারিখে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই আপনার আইসোলেটেড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তার মানে জেলাগুলোতে 2-1 জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আর উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে ফেয়ারলি হোয়াইট স্প্রেড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমন ওই জেলাগুলোর অনেক জায়গায় বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর 3 তারিখে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই আপনার আইসোলেটেড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তার মানে জেলাগুলোর 2-1 জায়গাতে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। আর উত্তরবঙ্গে একমাত্র উত্তরের 5টা জেলায় ফেয়ারলি হোয়াইট স্প্রেড এবং বাকি জেলাগুলোতে স্ক্যাটার্ড রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এবার আসা যাক ওয়ার্নিং। 28 তারিখে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে থান্ডারস্টর্ম উইথ লাইটনিং এবং তার সাথে ঝোড়ো হাওয়া 40 থেকে 50 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় থাকার সম্ভাবনা আছে। এটা ছাড়াও নদিয়া, উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর এই জেলাগুলোতে 2-1 জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টিরও সম্ভাবনা আছে।
দু এক জায়গায় হালকা না, ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা আছে। দু এক জায়গাতে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা আছে। নদিয়া, উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর এবং এই 5টা জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায় ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা আছে 28 তারিখ আজকে। আগামীকাল দক্ষিণবঙ্গের অনেক জেলায় এবং উত্তরবঙ্গের অনেক জেলাতে কমলা সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে, থান্ডারস্টর্ম উইথ লাইটনিং, এবং তার সাথে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের জন্য। সেই জেলাগুলো হচ্ছে এইটাই, যেমন দক্ষিণবঙ্গের আপনার মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, বর্ধমান মানে পূর্ব বর্ধমান, এই সমস্ত জেলাগুলোতে আপনার থান্ডারস্টর্ম উইথ লাইটনিং, তার সাথে আপনার গাস্টিং উইন্ড, কোথাও আপনার 40 থেকে 50 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়, কোথায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। এবং মেন থিং হচ্ছে এই জেলাগুলোতে বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গাতে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। এবং দক্ষিণবঙ্গের অন্য সব জেলাগুলোতে, আর এই যে জেলাগুলোর নাম বললাম এগুলোতে সব কমলা সতর্কবার্তাও দেওয়া হয়েছে। আর দক্ষিণবঙ্গের অন্য জেলাগুলোতে বিক্ষিপ্তভাবে থান্ডারস্টর্ম উইথ লাইটনিং এবং তার সাথে ঝোড়ো হাওয়া 30 থেকে 40 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়, এবং দু এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গের প্রত্যেকটা জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গাতে আপনার আইদার ভারী বর্ষণ অথবা অতি ভারী বর্ষণের একটা সম্ভাবনা রয়েছে আগামীকাল।